Inshallah, my respected brothers, the talk will be in Urdu and translation will take place upstairs there, inshallah. Odemekeze kama kurundi habari nkani za masuri iza kambidwa mucho Urdu iza masuri dwa muchinyanja kumaro yatu ameti makara inshallah. So to setting bwerere kumaro yatu. We can come closer to the member, inshallah. Okay. So, I think that this one is better. We'll give Bayan directly from wheelchair. let's come closer, inshallah. There's a lot of gaps in front of us, inshallah.
جی ماشاءاللہ. ساتھی متوجہ ہو جائے, جو ساتھی بیچ میں بیٹھے ہوئے وہ تھوڑی جگہ چھوڑ دے تاکہ ہمارے مہمان ویل چیئر کے ذریعے سے آسانی کے ساتھ آ سکے. جو ساتھی پیچھے بیٹھے ہوئے وہ قریب قریب آ جائے, مجمع میں جڑ جائے. ماشاءاللہ ساتھی تھوڑا راستہ کر لیں انشاءاللہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. محترم بھائیوں, بزرگوں اور دوستوں, اللہ رب العزت کی سب سے بڑی نعمت جو بندے کو ملی ہے وہ ایمان کی نعمت ہے. وہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ دنیا کی سب نعمتیں مل جائیں اور آدمی کو ایمان کی نعمت نہ ملے تو دنیا سے خالی ہاتھ جائے گا. سب کچھ ملا لیکن ایمان کی دولت نہ ملی تو وہ دنیا سے خالی ہاتھ جائے گا. ایک انسان کی ضرورتیں ہیں اور ایک انسان کی زندگی کا مقصد ہے. زندگی کی ضرورتیں ہر آدمی سمجھتا ہے کہ میری زندگی کی ضرورتیں کیا ہیں, اور ہر آدمی ایمان والا, بغیر ایمان والا, مومن, غیر مسلم, سب ضرورتوں کو سمجھتے ہیں کہ زندگی کی ضرورتیں کیا ہیں اور وہ زندگی کی ضرورتیں پورا کر رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اچھے سے اچھی طرح سے دنیا کی ضرورتیں زندگی کی ہم پوری کریں. انسان تو انسان, جانور بھی زندگی کی ضرورت سمجھتا ہے. کھانا پینا, مکان بنانا, بچے پالنا جانور بھی کرتا ہے. پرندے گھونسلے بناتے ہیں, چونٹیاں زمین کے اندر بل بناتی ہیں, وہ ان کا مکان ہے. ہم ایک مرتبہ یورپ میں سفر کر رہے تھے روڈ سے, تو بہت سخت سردی پڑی تھی, برف پڑی تھی. تو سردی میں پتے جھڑ جاتے ہیں, درختوں پر ایک بھی پتا نہیں تھا, خشک ڈالیاں, خشک ٹہنیاں. ایسا لگتا تھا کہ یہ آرٹیفیشل درخت ہیں, کیونکہ پتا کوئی ہے ہی نہیں اس پہ. تو سب پتے سردی میں برف کی وجہ سے گر چکے تھے موٹر وے پہ. لیکن ان درختوں پر
جو پرندوں نے گھونسلے بنائے تھے وہ بالکل صحیح سالم تھے. پرندوں کے گھونسلے، تو پرندہ گھونسلہ جو ہے وہ دو شاخوں کے بیچ میں بناتا ہے، تو وہ گھونسلے ایسے سالم انٹیکٹ تھے کہ ذرا بھی اس میں وہ پرندے رہ رہے ہیں، انڈے دے رہے ہیں، بچے پیدا کر رہے ہیں، پتے تو سب جھڑ گئے لیکن وہ گھونسلہ پوری طرح سے باقی ہے. تو وہ ضرورتیں جانور بھی سمجھتا ہے کہ میری کیا ضرورت ہے، اسے بھی خوف ہوتا ہے، ڈر ہوتا ہے، اسے وہ اپنی حفاظت کرتا ہے. کوئی اسے مارنے جائے بھاگتا ہے، وہ اسے کوئی دانہ ڈالے وہ قریب آتا ہے. تو جانور بھی اپنی ضرورت سمجھتا ہے. تو ضرورتیں انسان بھی سمجھتا ہے، مسلمان بھی سمجھتا ہے، غیر مسلم بھی سمجھتا ہے، جانور بھی سمجھتا ہے. لیکن مقصد زندگی کیا ہے؟ زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اس کو سمجھانے کے لیے اللہ نے نبی بھیجے. نبی دو چیزیں بتاتے ہیں. یہ حضرات کا ترجمہ ہوئے کہیں ہو رہا ہے؟ تو نبی دو چیزیں بتاتے ہیں. ایک، ضرورت کی حد کیا ہے، حد. دوسرے، ضرورت کے پورا کرنے کا طریقہ کیا ہے. وہ حد بھی بتاتے ہیں، طریقہ بھی بتاتے ہیں. اور دوسری بات، مقصد بتاتے ہیں کہ انسان مقصد سے غافل ہے. وہ دنیا کے جھمیلوں میں اس طرح الجھا ہوا ہے انسان کہ وہ مقصد زندگی سے غافل ہے. عام انسان تو عام انسان ہے، مسلمان غافل ہے کہ وہ دنیا کے جھمیلوں میں اس طرح الجھا ہوا ہے کہ وہ مقصد سے غافل ہے. ایک دم سے موت کے وقت سمجھ میں آتا ہے کہ میں نے جس چیز کو مقصد بنایا تھا وہ تو نہیں ملا. مشہور قصہ ہے، سکندر، دنیا فتح کرنے والا سکندر، اس کے دو مقصد تھے. اس کے سامنے زندگی کے اس نے جو زندگی کے مقصد بنائے تھے، اس نے دو مقصد اپنے بنائے تھے. ایک مقصد دنیا فتح کرنا. تو وہ چلا وہاں سے میکسیڈونیا، یورپ میں میکسیڈونیا، اور ہندوستان تک پہنچا. ہندوستان بھی پورا نہیں فتح کر سکا. وہ شمالی ہندوستان سے اس کی فوج تھک گئی اور وہ کہنے لگے کہ اب ہم کو وطن یاد آ رہا ہے، ہم وطن جانا چاہتے ہیں. اب وہ آگے بڑھنے سے انہوں نے انکار کر دیا. جب فوج تیار نہیں ہے تو سکندر کیا کرے گا؟ وہ اکیلا مارچ کرے گا. تو مجبوراً وہ واپس گیا. تو یہ مقصد تھا زندگی کا کہ مجھے دنیا فتح کرنا ہے، لیکن وہ پورا نہیں ہوا. واپسی میں اسے موت آئی. وہ بڑا سمجھدار تھا، پڑھا لکھا تھا. ارسطو اس کا استاد تھا. تو وہ سمجھ گیا کہ موت آ گئی ہے. اسے غم تھا کہ میں پردیس کی موت مر رہا ہوں. سفر مسافری ہے، پردیس کی موت ہے. اسے غم تھا کہ مجھے پردیس کی موت آ رہی ہے. تو اس نے اعلان کیا فوج میں اس نے اعلان کیا کہ ارے ہے کوئی جو میری موت کو اتنا ٹال دے،
اتنا مجھے موقع دے دے کہ میں وطن جا کے مر جاؤں. میں جانتا ہوں کہ موت وہ اس سے کسی کو مفر نہیں ہے, مر رہا ہے, لیکن میں چاہتا ہوں کہ مجھے اتنے دن کی زندگی مل جائے کہ میں وطن پہنچ جاؤں, پردیس سے وطن پہنچ کے میں وہاں مر جاؤں. اس نے فوج میں اعلان کیا کہ ارے ہے کوئی جو مجھے اتنے دن کی زندگی دے دے, میری موت کو اتنا دور کر دے, ہے موت لیکن اس کو اتنا دور کر دے کہ میں وطن جا کے مر جاؤں, تو میں میری پوری دولت دینے کے لیے تیار ہوں. اگر کوئی اتنے دن کی زندگی دے دے کہ میں وطن جا کے مر جاؤں, تو میں میری پوری زندگی اسے دینے کے لیے, میری پوری دولت. اس کی دولت کوئی معمولی دولت نہیں تھی. دنیا کے بڑے بڑے بادشاہوں کو اس نے تختوں سے اتار دیا تھا, اور ان کے خزانے جو پتہ نہیں کتنی پیڑھیوں کے باپ دادا, کھکڑ دادا, سکڑ دادا, کتنے زمانے کے خزانے جو ان بادشاہوں نے جمع کر کے رکھے تھے, وہ سب خزانے سکندر کے ہو گئے. تو کتنے بادشاہوں کے خزانے اور ان کے خاندانوں کے خزانے, وہ سب یہ مالک بن گیا ان کا. تو وہ کتنا خزانہ ہوگا سکندر کا, وہ سارا خزانہ دینے کے لیے تیار ہے چند دن کی زندگی کے لیے. چند دن یعنی اتنے دن کے وطن چاہ کے مر جائے. اب اندازہ لگائیے کہ چند دن کی زندگی سکندر اپنا خزانہ دینے کے لیے تیار ہے, تو پوری زندگی کی قیمت کیا ہے؟ اللہ نے اتنی بڑی زندگی جو دی ہے اس کی کیا قیمت ہے؟ وطن تک جانے کے لیے چند دن مجھے چاہیے, اور میں جا کے وہاں مر جاؤں, مجھے کوئی اور نہیں چاہیے, تو اس کے لیے وہ سب خزانہ دینے تیار ہے. تو غور کریں کہ جو پوری زندگی اللہ نے دی ہے اس کی کیا قیمت ہے؟ کوئی قیمت اس کی ہو سکتی ہے؟ تو اتنی بڑی دولت ہے زندگی, لیکن اس کا مقصد کیا ہے؟ دنیا اس سے غافل ہے کہ ہمارا مقصد زندگی کیا ہے. تو میں نے کہا کہ سکندر کے دو مقصد تھے, ایک دنیا فتح کرنا اور دوسرے گاؤں میں مرنا, وطن میں مرنا. لیکن دونوں نہیں پورے ہوئے, نہ دنیا فتح ہو سکی نہ گاؤں جا کے مر سکا, وہ راستے میں بتا گئی, مر گیا. تو دو مقصد تھے, دونوں نہیں پورے ہوئے. تو اس کے بعد اس نے کیا کیا کہ جب دیکھا کہ اب آ گئی ہے موت, تو اس نے وصیت کی کہ میرے دونوں ہاتھ میرے کفن کے باہر رکھو. تو لوگوں نے پوچھا کہ یہ کیسی عجیب وصیت ہے, اس کا مقصد کیا ہے آخر؟ اس نے کہا دنیا دیکھ لے کہ اتنا بڑا فاتح, دنیا فتح کرنے والا, بڑے بڑے بادشاہوں کو شکست دینے والا, کوئی بڑی سے بڑی فوج اس کے سامنے ٹک نہیں سکی. کوئی بڑی سے بڑی فوج ٹک نہیں سکی. بڑی بڑی فوجوں کو اس نے شکست دی, بادشاہوں کو تختوں سے اتار دیا, خزانے ان کے لے لیے. تو دنیا دیکھ لے کہ اتنا بڑا فاتح وہ دنیا سے کیا لے جا رہا ہے. تو مجھے دنیا دیکھ لے کہ میں کیا لے جا رہا ہوں. میں سبق دینا چاہتا ہوں دنیا کو. تو ہمارے اردو شاعر جو ہیں بڑے البیلے ہوتے ہیں, تو انہوں نے دو شعر کہے ہیں. لایا تھا کیا سکندر, دنیا سے لے گیا کیا, تھے دونوں ہاتھ خالی, باہر کفن سے نکلے. جب وہ آیا دنیا میں کیا لایا؟ لایا تھا کیا سکندر, پھر دنیا سے لے گیا کیا؟ تھے دونوں ہاتھ خالی, باہر کفن سے نکلے. تو اتنا بڑا فاتح اور کہہ رہا ہے کہ میں خالی ہاتھ جا رہا ہوں, اور وصیت کر رہا ہے کہ دیکھو میرے ہاتھ باہر رکھو, دنیا دیکھے میں کیا لے جا رہا ہوں. تو ضرورتیں انسان کی لمیٹڈ ہیں, لیکن خواہش انسان کی جو ہے وہ انلمیٹڈ ہے. خواہش, کوئی دنیا میں انسان ایسا نہیں آیا
کہ جس کی سب خواہشیں پوری ہوئی ہوں اور وہ دنیا سے گیا ہو. تاریخ میں ایک آدمی ایسا نہیں دکھایا جا سکتا. میں نے مثال سکندر کی اس لیے دی کہ وہ سب بڑا فاتح تھا, بڑا فاتح, ملکوں کو فتح کرنے والا, بادشاہوں کے خزانوں کو لے لینے والا. تو ایک آدمی تاریخ میں ایسا نہیں دکھایا جا سکتا کہ جو اس کی سب خواہشیں پوری ہوئی ہوں اور وہ دنیا سے گیا ہو. ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے, اور ایسی ہزاروں ہیں, ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ ایک ایک خواہش پورا کرنے میں دم نکلتا ہے. سکندر کی خواہشیں دم نکل گیا, پوری نہیں ہوئی. تو نبی بتاتے ہیں کہ دیکھو خواہش کی ایک لمٹ ہے. 50 کمروں کا مکان ہو, کتنے کمروں میں آدمی رات میں سوئے گا؟ 50 کمروں کا مکان ہے, لیکن سوئے گا کتنے کمروں میں؟ تھوڑی تھوڑی دیر ہر کمرے میں سوئے گا, پھر رات کیا گزرے گی اس کی؟ 100 جوڑے کپڑے ہیں, پہنے گا کتنے؟ ایک جوڑا. ایک جوڑے پہ دوسرا جوڑا پہن لے تو لوگ کہیں گے دیوانہ ہے. تو ضرور 100 کھانے ہوں دسترخوان پر تو کتنے کھانے کھائے گا؟ 2-4 سے پیٹ بھر جاتا ہے. اس کے بعد پھر نعمتیں لاؤ, وہ کہتے بھائی میرا تو پیٹ بھر گیا, میں تو کھا چکا. خلفائے بنو امیہ میں ایک خلیفہ تھے سلیمان بن عبد الملک. ان کو کھانوں کا بڑا شوق تھا, قسم قسم کے کھانے ان کے دسترخوان پر رہتے تھے. ولید عمارتیں بنانے کا شوق تھا ولید کو, اور سلیمان کو کھانوں کا شوق تھا. علماء نے لکھا ہے کہ جو بادشاہ کا مزاج ہوتا ہے وہ رعایا کا بن جاتا ہے, اس کو فالو کرتی ہے رعایا. تو ولید کا مزاج تھا عمارتیں بنانے کا, تو پوری مملکت میں عمارتیں ہی عمارتیں بنتی تھی کہ ہر ایک نقل کر رہا ہے, اس کی کاپی کر رہا ہے, عمارتیں بنا رہا ہے. پھر زمانہ آیا سلیمان بن عبد الملک کا, تو اسے شوق تھا کھانوں کا, تو ہر آدمی کے دسترخوان پر قسم قسم کے کھانے ہوتے تھے. بادشاہ کا شوق, رعایا کا شوق. تو انہوں نے لکھا ہے کہ اللہ درجے بلند کرے عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے, کہ انہوں نے مزاج بدل دیا, لوگوں کا مزاج بدل دیا. اور ان کے زمانے میں عبادات کا شوق بن گیا, پبلک کا عبادات, نمازیں پڑھنا, تلاوت کرنا, روزے رکھنا. یہ مزاج تو عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کا تھا. تو سلیمان کے دسترخوان پر بہت کھانے ہوتے تھے. اچھا کتنے کھانے کھائے گا آدمی؟ دو چک کے بھی پیٹ بھر جاتا ہے. تو حضرت عمر بن عبدالعزیز کو ایک مرتبہ خیال آیا کہ سلیمان کو سمجھانا چاہیے کہ تو نہیں کھا سکتا, اتنے کھانے کیوں پکاتا ہے. ہم کشمیر میں دعوتوں میں لوگ بلاتے تھے بھی کھانے کے لیے, تو شروع میں ہم نے دعوتیں قبول کی. اس کے بعد پھر ہم نے کہہ دیا بھائی ہم آپ تمہاری دعوت پہ نہیں آئیں گے. انہوں نے کہا کیوں؟ ہم نے کہا کہ تم اتنا پکاتے ہو جو کھا نہیں سکتے, کیوں ضائع کرتے ہو؟ اتنا پکاؤ جتنی ضرورت ہے. اور وہاں کا رواج ہے, 1-2 ولیمے کی دعوتوں میں ہم گئے, تو رواج یہ ہے کہ وہ جو تھال ہوتا ہے بڑا,
थाल में खाते हैं सब मिलके, 4-5 आदमी। तो थाल में वो जो पकाने वाला होता है, वाजवान कहते हैं उसे उनके यहाँ, पकाने वाला खाना, वही लाके डालता है, डालता रहता है, कोई मना ही नहीं करता। वो खुद ही देख, फिर वो खुद ही डाल के चला जाता है। फिर वो अगला डिश वो आता है, फिर वो अगला डिश वाला आता है, फिर वो अगले डिश वाला आता है। कोई 15-20 डिशें, उसमें का एक 10वां हिस्सा भी आदमी खाता नहीं। भाई क्या करते हो भैया? बस वो उसमें बेसिन, क्या वो डस्टबिन, उसमें डाल देते हैं। हाय हाय, कितनी बड़ी नेमतों की नाकदरी है। हमने कहा हम नहीं आएंगे भाई तुम्हारी दावत में, ये हमसे नहीं बर्दाश्त होता। तो हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज ने सोचा कि सुलेमान को सबक सिखाना चाहिए, कुछ समझाना चाहिए। वो बहनवी थे, सुलेमान बिन अब्दुल मलिक के बहनवी थे और मदीने के गवर्नर थे, खलीफा बनने से पहले मदीने के गवर्नर। तो बहनवी थे, एक रिश्ता होता है। उन्होंने कहा, सुलेमान की दावत की। सुलेमान ने कहा कि अरे इतने खाने मैं पकवाता हूं फिर भी मेरी ख्वाहिश पूरी नहीं होती, तुम क्या खिलाओगे मुझे? तो उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि नहीं, आपकी शान के मुनासिब दावत होगी। और दावत का वक्त हुआ, खूब खाने पकवाए हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज ने। और जब वो खाने के लिए आए खलीफा सुलेमान बिन अब्दुल मलिक, तो पहले बैठते हैं ना, थोड़ी देर बैठते हैं, बातें करते हैं। तो जहां बैठते हैं बातें करते हैं, वहां उन्होंने सूखी चीजें रख दी, खजूर, किशमिश, बादाम, ऐसी कुछ चीजें वहां रख दी। सुलेमान को भूख लगी। उमर बिन अब्दुल अजीज बातें कर रहे हैं, उसे भूख लगी, तो उसने उठा के अंजीर खाया, बादाम खाया, खजूर खाया। सुलेमान बिन अब्दुल मलिक ने, हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज ने जो इंतजाम कर रहे थे उनसे कहा था कि देखो, जब तक मैं खुद आके खाना न उठाऊं तब तक खाना रखना नहीं। जब भी आऊं ये कहना कि हुजूर बस तैयार है, बस अभी आ रहा है, अभी आ रहा है, लेकिन लाना नहीं। मैं खुद उठ के आऊंगा पकाने की जगह पर, तो ये इशारा होगा कि अब रखो। तो वो हजरत, अच्छा, फिर सुलेमान को भूख लगी, उसने वो खाई कुछ चीजें। फिर कहा कि उमर खाना कब आ रहा है? तो बड़े खफा हुए वो खिदमत वालों पे, ये बनावटी खफगी, अरे लाओ, अमीर मोमिनीन बैठे हैं इंतजार में, तुम क्या कर रहे हो तुम? तो वो सब जानते थे कि ये सब बनावटी है। वो कहने, हुजूर बस अब आ रहा है, बस हुजूर बस बिल्कुल तैयार है, बस अभी आ रहा है। फिर सुलेमान से उमर बिन अब्दुल अजीज बातें करते रहे। फिर थोड़ी देर के बाद उसे भूख लगी। फिर उसने कहा कि उमर आखिर तुम्हारा खाना कब आएगा? और अब वो और ज्यादा, पहले से ज्यादा नाराज हुए। लेकिन सबको, खिदमत वालों को पता था कि ये नाराजगी खफगी है, बनावटी है। जब उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह को अंदाजा हो गया कि ये जो कुछ इसने खाया है, खजूर, किशमिश, बादाम वगैरह, इससे इसका पेट भर चुका है, अब पेट इसका भर गया है, तो फिर खुद उठ के गए और खाना लाके रखा, खुद खाना लेकर आए। तो सुलेमान कहने लगा कि उमर अब क्या खाऊं मैं? अब मैं क्या खाऊं? भूख लगती रही, जो कुछ सामने था मैं वो खाता रहा, मेरा तो पेट भर गया। अब मैं क्या खाऊं? तो हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह ने अर्ज किया कि मैंने बस यही बताने के लिए आपको दावत की थी, मेरी गुस्ताखी को माफ कीजिए। मैं बस ये बताना चाहता था कि जो पेट सूखी चीजों से भी भर जाता है, उसके लिए इतने खाने पकवाने की क्या जरूरत है?
اتنے کھانے کیوں پکانے کی ضرورت کیا ہے؟ بس میں یہ بتانا چاہتا تھا آپ کو. تو خواہش اس کی کوئی حد نہیں ہے, کوئی لمٹ نہیں ہے. کوئی خواہش انسان کی ایسی نہیں ہے. دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں آیا کہ اس کی سب خواہشیں پوری ہو کر کے وہ دنیا سے گیا ہو. خواہشیں سینے میں رہ جاتی ہیں اور آدمی ان خواہشوں کو لے کر زمین کا پیون بن جاتا ہے. تو نبی بتاتے ہیں کہ دیکھو لمٹ ہے, لمٹ. ضرورت بتاتے ہیں اور ضرورت کے پورا کرنے کا طریقہ بتاتے ہیں. آدم علیہ السلام جب دنیا میں آئے تو اللہ رب العزت کی طرف سے وحی آئی. پہلے نبی بھی حضرت آدم ہیں, پہلے انسان بھی حضرت آدم ہیں, پہلے نبی بھی حضرت آدم ہیں. تو ان پر وحی آئی کہ اے آدم, اب تم زمین پر آ گئے ہو, جو تمہارے مقدر کے دن ہیں وہ تمہیں زمین پر گزارنے ہیں. اسی کا نام زندگی ہے. تو وہ مقدر کے دن تمہیں زمین پر گزارنے ہیں, لیکن یہ کیسے گزارو گے, کیسے زندگی گزارو گے؟ تو اب زندگی تمہیں پوری کرنی ہے, کر کے پھر آنا ہے میرے پاس, لیکن یہ زندگی کیسے گزارو گے؟ تو ہماری طرف سے دو چیزیں آئیں گی. ایک حکم آئیں گے, دوسرے ان حکموں کے پورا کرنے کے طریقے آئیں گے کہ یہ حکم ہے, یہ اس کے پورا کرنے کا طریقہ ہے. جو ان حکموں اور طریقوں پر چل کے دنیا کی زندگی گزار کے آئے گا وہ کامیاب آئے گا. آئے ہیں جنت سے, واپس جانا ہے. واپس کہاں جانا ہے؟ وہیں سے آئے ہیں وہیں جانا ہے. راستہ کیا ہے؟ راستہ کیا ہے؟ راستہ باپ کا راستہ ہے, حضرت آدم علیہ السلام کا راستہ ہے. پھر ہر زمانے میں نبی زندگی گزارنے کے راستے لائے ہیں. ایک بات. دوسری بات, مقصد کیا ہے زندگی کا؟ یہ تو ضرورتیں ہیں. ضرورتوں میں اللہ نے بتا دیا کہ وہاں امریکہ میں تھے تو گزشتہ مہینے ہی مولانا کے ساتھ ہمارا سفر ہوا تھا امریکہ کا. تو میں ہر جگہ وہاں کہتا تھا کہ دیکھو دین ہمارا دین ایسا ہے کہ وہ کسی ضرورت کے پورا کرنے سے منع نہیں کرتا. وہ کھانے سے نہیں منع کرتا, پینے سے نہیں منع کرتا, پہننے سے نہیں منع کرتا, شادی بیاہ کرنے سے نہیں منع کرتا. تو میں نے کہا تمہارا دین تو ایسا ہے کہ وہ اگر امام بننا ہے تو شادی نہیں کرنا. تمہارا مذہبی پیشوا, جو مذہبی تمہارا پیشوا ہے, وہ شادی نہیں کر سکتا. شادی کرے گا تو ہی ول لوز ہز پریسٹہڈ. دا ڈے ہی میریز ہی ول لوز ہز پریسٹہڈ. وہ اس کی پریسٹہڈ, اس کی امامت جو ہے وہ چلی جائے گی. اگر وہ شادی کرے گا تو اس کی وہ پریسٹہڈ باقی نہیں رہ سکتی. وہ مذہب, اس کی مذہبی امامت باقی نہیں رہ سکتی اگر وہ شادی کرے گا. جس دن کرے گا اس کی مذہبی امامت جائے گی, چاہے پیچھے کے دروازے سے جو چاہے کرتا رہے. اور ہمارے امام کے لیے علماء نے لکھا ہے کہ شادی شدہ ہونا افضل ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لکھا ہے کہ امام کی سب خوبیوں کے ساتھ اس کا شادی شدہ ہونا اور قرآن صحیح ہو, علم ہو, سب کچھ ہو, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کا شادی شدہ ہونا. تو ہمارا امام شادی شدہ افضل ہے اور تمہارا امام شادی کر لے تو امامت گئی. تو یہ دین ہے ہمارا. کسی ضرورت سے روکا نہیں, منع نہیں کیا, لیکن ضرورت کی حد بتائی, اس کے پورا کرنے کا طریقہ بتایا. دوسری بات, مقصد بتایا کہ کیوں دنیا میں بھیجے گئے ہو, مقصد زندگی کیا ہے. مقصد زندگی تو ایک ٹیسٹ ہے اور ایک اچیومنٹ. ایک ٹیسٹ ہے, ایک اچیومنٹ. اچیومنٹ کے معنی
दुनिया से क्या हासिल किया, क्या हासिल किया दुनिया से। सिकंदर की तरह खाली हाथ जाने नहीं आए हैं, सिकंदर की तरह खाली हाथ दुनिया से जाने नहीं आए हैं। यहां से तो बहुत कुछ ले जाना है, यहां से तो बहुत कुछ ले जाना है। सैयदना बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु इंतकाल हो रहा था, तो बीवी पास बैठी हुई रो रही थी कि मेरे शौहर का इंतकाल हो रहा है, दुनिया से जा रहे हैं। और शौहर भी कोई मामूली शौहर, हुजूर के हर वक्त के कादिम, इस्लाम के पहले मुअज्जिन हजरत बिलाल, इस्लाम के पहले मुअज्जिन हजरत बिलाल, और हुजूर के हर वक्त के कादिम। जो जमातें आती थी, वफूद आते थे, उनके खाने का इंतजाम हजरत बिलाल के जिम्मे था। तो बीवी रोने लगी कि कैसे रंज गम का वक्त है, वाह करबा वाह करबा। हजरत बिलाल ने सुन लिया तो जवाब देते हैं बीवी को, तू गलत बोल रही है, ये रंज गम का वक्त नहीं है, ये खुशी का वक्त है। तू कह रही है वाह करबा, मैं तो हजरत बिलाल कहते हैं वाह तोरबा। तरब कहते हैं खुशी को, करब कहते हैं रंज को। तो बीवी कह रही है रंज करब, और हजरत बिलाल कह रहे हैं तरब खुशी, कि वो खुशी का वक्त है। अभी मैं थोड़ी देर में दुनिया से जाऊंगा, मेरे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतजार में है वहां। मेरे दोस्त साहबा वो इंतजार में हैं। आज कौन आ रहा है, आज कौन आ रहा है, आज हमारा बिलाल आ रहा है। तो हुजूर मेरे आका इंतजार में है, मेरे साथी मेरे साहबा, उनके दोस्त कौन, साहबा, वो मेरे इंतजार में है। तो ये खुशी का वक्त है या गम का वक्त है। या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इरजिई, चलो इला रब्बिकी राज़ियतम मर्दिया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। तो ये हासिल करने वाले हैं, जो हासिल कर गए, दुनिया से हासिल कर गए। मुझे कभी कभी ख्याल आता है, जैसे हमारे हिंदुस्तान के अक्सर लोग हैं ना, जब कभी गांव जाने का होता है तो एयरपोर्ट पर खड़े खड़े सोचते हैं, हमारे जो अमारात, सऊदिया, कुवैत, यहाँ हमारे लोग रहते हैं, तो जब एयरपोर्ट पे जाते हैं घर जाने के लिए छुट्टियों में, वैसे तो एयरपोर्ट पे खड़े खड़े सोचते हैं कि थोड़ी देर के बाद मैं हिंदुस्तान पहुंचूंगा, गांव पहुंचूंगा, वहां एयरपोर्ट पर बीवी आई होगी, बच्चे आए होंगे, माँ बाप आए होंगे। तो खड़ा एयरपोर्ट पे ख्वाब देख रहा है कि थोड़ी देर में मैं वहां पहुंचूंगा, मेरे इस्तकबाल के लिए कौन आया होगा, और घर में बिरयानी पकी होगी, घर में बिरयानी पकी होगी। तो बिरयानी की खुशबू वहां एयरपोर्ट पे आ रही है उसे। इंडिया में घर में जो बिरयानी पकी है उसकी खुशबू वहां उसे एयरपोर्ट पे आ रही है दुबई के। तो इस तरह हजरत बिलाल कहते हैं कि क्या तू कह रही है, गलत बोल रही है, थोड़ी देर में मैं जाऊंगा, थोड़ी देर में आखिरत में पहुंचूंगा, वहां मेरे आका इंतजार कर रहे हैं कि आज मेरा बिलाल आ रहा है, आज मेरा बिलाल आ रहा है। जैसे बीवी इंतजार करती है, आज मेरा शौहर आ रहा है। साहबा इंतजार में है कि आज हमारा बिलाल आ रहा है। ये थे जो दुनिया का मकसद हासिल करने वाले, मकसद हासिल करने वाले। तो मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो दीन दिया है वो इस दुनिया से कुछ हासिल करके ले जाने के लिए दिया है। जरूरतें
उसकी अल्लाह ने इजाजत दी है, इजाजत तरीका बताया है कि इस तरह जरूरतों को पूरा करो। लेकिन मकसद तो मकसद है जिंदगी। वो शेख सादी बड़े उलमा में गुजरे हैं। वो छोटे छोटे आज तक उनकी किताबें मदरसों में पढ़ाई जाती हैं, उनका बदल नहीं मिला आज तक। तो शेख सादी कहते हैं कि जब तू दुनिया में आया था तो तेरे आने पर सब खुश थे और तू रो रहा था। जब बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहला काम वो रोता है। अगर वो न रहे तो डॉक्टर कहता है इसके साथ कुछ प्रॉब्लम है, इसको जल्दी इसको रोना चाहिए। नहीं रोया तो कुछ प्रॉब्लम है, किसी तरह इसको जल्दी रुलाओ। तो शेख सादी कहते हैं कि जब तू दुनिया में आया था तो तू रो रहा था और दुनिया खुश थी, मोहल्ले में लड्डू बट रहे हैं। आपके यहां क्या बटते हैं? चॉकलेट। चलो चॉकलेट का जमाना है। क्या हुआ भाई, किस खुशी में? मुन्ना पैदा हुआ है। तो जब तू आया था तो मिठाइयां बट रही थी, खुशी में तू रो रहा था। तू दुनिया में ऐसी जिंदगी गुजार के जा कि जब तेरे जाने का वक्त आए तो दुनिया रो रही हो और तू मुस्कुराता हुआ जाए। कि तेरे जाने पर दुनिया रो रही हो और तू दुनिया से मुस्कुराता हुआ जाए। इरजी इला रब्बिकी राज़ियतम मर्ज़िया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। तो मेरे भाइयों, एक जिंदगी है, वो जिंदगी गुजारना है और फिर उस जिंदगी को दुनिया में लाने की मेहनत करना है। हम हमारे मुल्कों के लोग जो यहां बसे हुए हैं, दुनिया में बसे हुए हैं, हम उनसे यही कहते हैं कि भाइयों, आप नुमाइंदे हो, अल्लाह उसके रसूल के नुमाइंदे हो। मुझे याद है कि जिस जमाने में यहां ये मुल्क आजाद हुए थे और यहां आजादी का सिलसिला चला था, पुराने बुजुर्गों को याद होगा, हमारे मोहम्मद भाई रावत वगैरह बैठे हैं, अमीर साहब। तो जब यहां आजादी का सिलसिला चला था तो बड़े हालात आए हमारे हिंदुस्तानियों पर। जो भी हमारे हिंदुस्तान पाकिस्तान के जो भी थे, बाहर के मुल्कों के लोग, उन पर बड़े हालात आए। उनके तिजारती लाइसेंस कैंसिल हो गए, किन किन हालात से गुजरे, और सब के कदम यहां से उखड़ गए थे। सबके कदम उखड़ गए थे कि चलो कहीं चलेंगे दुनिया में। हजरत जी रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना इनामुल हसन साहब रहमतुल्लाह अलैह का जमाना था। उन्होंने मौलाना उमर साहब के साथ जमात भेजी यहां। मौलाना उमर साहब तशरीफ लाए, जमात लेकर आए और आकर उन्होंने सबको समझाया कि देखो, अब तक तो दुनिया को मकसद बना के तुम यहां जी रहे थे, अब वो दुनिया तो तुम्हारे हाथ से गई। अब मसले आ गए, मुश्किलें आ गई, अब मकसद दीन को बनाओ। तुम अपने दीन को मकसद बना के जमो कि जो भी हालात आएंगे इंशाअल्लाह हम यहां जमेंगे। और तो उन्होंने आकर मौलाना उमर साहब ने सब मुल्कों में सफर किया और सब जगह हमारे भाइयों को यह पैगाम दिया कि देखो, अब तक तो मकसद हमारा यह था कि हम यहां दुनिया के मकसद से आए थे, दुनिया मकसद थी, लेकिन अपना मकसद अब बदल लो कि अब वो दुनिया हमारे हाथ से गई, लेकिन हम यहां से हटेंगे नहीं, हम यहां दीन को मकसद बना के हम यहां जमेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमारे नौजवानों से कहता हूं मैं कि तुम्हारे जो बड़े थे, बाप दादा, वो मकसद बदल कर जम गए यहां।
वरना सब उखड़ गए थे। उन्होंने मकसद बनाया कि अब हम दीन के लिए जमेंगे, जम गए। और फिर अल्लाह की मदद आई, फिर हालात आहिस्ता 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 संभलते गए। पूछो आप अपने बड़ों से, जो तुम्हारे बड़े हैं, बड़ी उम्रों के, ये कौन सा साल था जब मौलाना उमर साहब तशरीफ लाए थे? 68। तो उन्हीं दिनों में ये सब जब सारा लाइसेंस कैंसिल किया था 68 में आए थे। तो हजरत ने उनको बताया था कि जाके पैगाम पहुंचाओ कि हालात से न घबराओ, जमू, अल्लाह हालात बदल देगा, लेकिन मकसद बदलो, मकसद बदलो। अब तक मकसद दुनिया थी, सब गई वो, लेकिन अब मकसद बनाओ कि हम यहां अल्लाह का पैगाम पहुंचाने के लिए टिके हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त के जो बड़े लोग थे उन्होंने कहा कि इंशाअल्लाह अब नहीं आएंगे, अब हम जो कुछ हालात आएंगे हम उसको बर्दाश्त करेंगे, लेकिन हम यहां जमेंगे। जब वो जमे तो फिर अल्लाह ने हालात बदले, आहिस्ता 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 हालात बदलते गए, और अल्लाह ने उनसे काम लिया दुनिया में। मुझे फीजी वालों ने हमें कारगुजारी सुनाई कि सबसे पहली जमात फीजी गई ज़ैम्बिया की। सबसे पहले जो जमात फीजी गई है वो ज़ैम्बिया की जमात गई है। दुनिया का मशरिक का आखिरी किनारा ज़ैम्बिया, फीजी। डेट लाइन, दुनिया की डेट लाइन वहां से गुजरती है। यहां मंगल है, उधर जाओ तो पीर है। आज मंगल है ना, वो डेट लाइन क्रॉस करो तो फिर वहां पीर आ जाता है। वहां एक मस्जिद है, लंबा सा एक जजीरा है, लंबा सा, तो वहां एक मस्जिद है। उस मस्जिद में एक बोर्ड लगा हुआ है कि दुनिया की सबसे पहली फजर की अजान यहां होती है। सूरज निकलता है ना मशरिक से, तो पहली अजान जो है दुनिया की यहां होती है। तो अल्लाह ने वहां पहुंचाया यहां की जमात को। अजीब किस्सा था वो, फीजी वालों ने सुनाया मुझे। जब हम पहली बार फीजी गए तो फीजी गन्ने के खेतों में काम करने के लिए अंग्रेज ले गया था। गन्ने के खेत, तो वहां जाके गन्ने के खेतों में हमारे लोग काम करते थे। मस्जिदें बनाई, एक आध जनरेशन के बाद मस्जिदें बंद हो गई, कोई नमाजी पढ़ने वाला नहीं। फिर जबान तक बदल गई उनकी, अब उर्दू नहीं इंग्लिश है। आगे की नस्लों में जबान बदल गई, और फिर शादियां गैरों से होने लगी, सारा माशरा खत्म हो गया। फिर जब उनको आजादी मिली तो उनको फिर जमीनें उनकी हो गई, जो जमीनों में काश्त करते थे। जब अंग्रेज की हुकूमत थी बरतानिया की, फिर वो जमीनें उनको मिल गई, तो फिर वो मालदार बने। एक आदमी टूरिस्ट बाप दादा का मुल्क देखने आया, उसे शौक हुआ मेरे बाप दादा का मुल्क देखना, तो वो आया दिल्ली। उसने एक गाइड लिया, उस गाइड ने उसको पूरा दिल्ली घुमाया, चार मीनार, कुतुब मीनार, और क्या है वो लाल किला, चांदनी चौक, वो सब घुमाता घुमाता वो उसको लेकर आया निजामुद्दीन दरगाह। दरगाह से वो आदमी निकल रहा था, किसी तबलीग वाले की निगाह पड़ी उस पे। ये कोई बाहर का मालूम होता है, सूट कोट टाई पहने हुए है। माशरत भी बदल गई थी उनकी, सूट कोट टाई। तो ये कोई
दूर का आदमी लगता है और दरगाह से आ रहा है, हो सकता है मुसलमान हो। उसने जाकर उससे बात की, पता चला वो मुसलमान है। उसने फिर बताया कि मैं बाप दादा का मुल्क देखने आया। उसने उसको समझाया, उस जमात के साथी ने, कि यहां एक बुजुर्ग हैं मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह, जरा उन बुजुर्ग से भी मिल लो। तो उसने कहा कि अच्छी बात है, मैं बुजुर्गों से मिलना तो बड़ी अच्छी बात है। तो वो आया, मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह ने, वो जो जमात का साथी था उसका काम इतना ही था, उसने लाके वहां हजरत से मुलाकात कराई कि हजरत ये हिंदुस्तानी है, कहता है कि कहीं बहुत दूर रहता है और बाप दादा का मुल्क देखने के लिए आया है, टूरिस्ट है, और मुझे दरगाह पे मिला, दरगाह पे। तो वहां यूसुफ साहब ने उसकी तश्कील की कि भाई तुम एक 24 घंटे हमारे साथ गुजारो, हमारे साथ 24 घंटे गुजारो। मौलाना यूसुफ साहब तश्कील कर रहे हैं, कितनी भाई, कि भाई तुम हमारे साथ 24 घंटे गुजारो। उसने देखा कि इतने बड़े बुजुर्ग वो कह रहे हैं हमारे साथ 24 घंटे गुजारो, तो मैं कैसे इनकी बात का इनकार करूं। वो ठहर गया। वो यूसुफ साहब ने उस पर इतनी तवज्जो की, खाने में साथ, उस जमाने में कौन होता था बैरून वाला, कोई होता ही नहीं था। खाने में साथ बिठाया, बयान में सामने बिठाया। अरे भाई वो कहाँ है हमारा वो फीजी वाला जो आया हुआ है। तो 24 घंटे में उसने फिर मौलाना यूसुफ साहब से कहा, जब उसने 24 घंटे पूरे हो गए, उसने मौलाना यूसुफ साहब से कहा कि हजरत जो काम आप यहां कर रहे हैं इसकी हमारे मुल्क में बहुत जरूरत है। हमारी मस्जिदें बड़ों ने बनाई थी, वो अब बंद हो चुकी हैं, हमारी माशरत बदल गई, हमारे नौजवानों को कलमा भी नहीं आता, नमाज भी नहीं है, तो हमारे मुल्क में तो इसकी बड़ी जरूरत है। आप जमात भेजिए, मैं उनके साथ उनको रहबरी करूंगा, मैं उनका साथ दूंगा, मैं लेके उनको फिरूंगा। तो मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह ने उस जमाने के जो हमारे शूरा वाले थे, मौलाना उमर साहब, मौलाना उबैदुल्लाह साहब, मुंशी बशीर साहब, मियां जी मेहराब साहब, सब रहमतुल्लाह अलैह हो गए। उनको बुलाया कि देखो भाई ये हमारा मेहमान, ये अपने मुल्क की दावत दे रहा है कि हमारे मुल्क को जमात भेजो और मैं साथ दूंगा। तो उससे कहा कि भाई नक्शा लाओ, देखें तो तुम्हारा मुल्क कहां है। नक्शा ला के देगा तो नक्शे में कहीं नाम निशानी नहीं है उसका। वो भी ढूंढ रहा है मेरा मुल्क कहां है। वो भी ढूंढ रहा है। छोटा सा जजीरा, उस जमाने में कोई हैसियत नहीं थी, अब तो चूंकि एक टूरिस्ट स्पॉट बन गया है तो उसका नाम भी है, वरना वो वर्ल्ड मैप में उसकी कोई इनका नाम भी नहीं था। वो भी ढूंढ रहा है मेरा मुल्क कहां है। फिर उसने अंदाजे से बताया ये ऑस्ट्रेलिया, ये न्यूजीलैंड, और यहां जो छोटे छोटे नुक्ते हैं इनमें से एक नुक्ता मेरा भी है। तो वहां साहब ने कहा कि इंशाल्लाह हम जमात भेजेंगे। कोशिश की, जमात नहीं बनी, मौलाना इस साहब का इंतकाल हो गया। उस शख्स ने जो कुछ अच्छा वहां कुछ अब हज का सिलसिला भी शुरू हो गया था, जो जिनके पास कुछ पैसा हो गया वो कहेंगे हज को जाएंगे। तो हाजी जा रहे थे, हाजियों से उस शख्स ने कहा कि हरम में तबलीग वालों को तलाश करो, और अगर तबलीग वाले तुम्हें मिले तो उनसे कहना कि उन्होंने वादा किया था जमात भेजने का, वो पूरा नहीं हुआ, अभी तक जमात आई नहीं। तो हाजियों ने तलाश किया। उस जमाने में मुल्कों के जोड़ होते थे, मक्का मुकर्रमा में, मदीना तैयबा में एक एक मुल्क वालों को जोड़ करते थे, उनका बुलाते थे, दावत देते थे, खाना खिलाते थे, उनको काम की तरगीब देते थे। मुल्कों के जोड़ होते थे, उस वक्त काम बिल्कुल खुला हुआ था। तो लोगों ने उसे वहां पहुंचा दिया। हफायर मरकज था मक्के मुकर्रमा में। तो उसने आके मुलाकात की। हजरत का तो इंतकाल हो चुका था मौलाना साहब का, मौलाना इनाम साहब से मिली। उसने फिर याद दिलाया कि हमारा
ہمارا بھائی آیا تھا, آپ نے اس کو اس نے ہم کو آپ کی یاد دہانی کرانے کے لیے بھیجا ہے کہ آپ نے جماعت بھیجی نہیں. تو حضرت نے عرض کیا کہ انہوں نے فرمایا کہ بھائی ہم نے کوشش کی بہت, لیکن جماعت بن نہ سکی. اس زمانے میں بہت دور کی بات تھی وہ. ہمارے یہاں تو پاسپورٹ بننا مشکل ہوتا تھا اس زمانے میں. ہم ابھی بھی کوشش میں ہیں, جماعت بنے گی تو انشاءاللہ بھیجیں گے. اس وقت ملکوں سے جماعتیں بن کے آتی تھیں, ملکوں میں جاتی تھیں. حج کے بعد مدینہ منورہ سے جماعتیں روانہ ہوتی تھیں. یہ سب رکاوٹیں نہیں تھیں اس وقت. دنیا کے ملکوں سے جماعتیں بن کے آتی اور مدینہ منورہ سے جماعتیں ملکوں میں جاتی تھیں. تو یہ تقاضا لے کر آئے فیجی والے, اور جماعت آئی زامبیا سے. انہوں نے آگے حضرت جی سے عرض کیا کہ حضرت دنیا کے کسی کنارے پر بھیجیے, ہم جانے تیار ہیں. تو تقاضا فیجی سے اور جماعت, پھر یہ زامبیا کی پہلی جماعت تھی جو وہاں گئی فیجی. اور اس آدمی نے اپنے حسب وعدہ وہ ان کو لے کے پورے جزیرے میں پھرا. ایک ہی سفر میں سب مسجدیں کھل گئی. جتنی بڑوں کی بنائی ہوئی بند تھی مسجدیں, کوئی آتا ہی نہیں تھا نماز کے لیے, سب مسجدیں کھل گئی. یہ ساری خیر کس کے حصے میں ہے؟ ارے بولو نا بھائی, زامبیا والوں کے حصے میں یہ ساری خیر. اور یہ خیر کیسے حصے میں آئی؟ ان کی نیتیں بدلنے پر. یہ نیت کر کے یہاں ٹھہرے کہ اب ہم دنیا کی نیت سے نہیں ٹھہر رہے ہیں, اب ہم یہاں دین کے لیے ٹھہر رہے ہیں. پھر دیکھو اللہ نے آج یہ کیسا گلشن بنایا ہے. اللہ نے کیسا گلشن بنایا ہے یہاں. لیکن یہ سب یہ بڑوں کی قربانی اور ان کی نیتیں بدلنا کہ ہم یہاں اب دین کے کام کے لیے ٹھہرے ہیں. تو ہم دنیا میں جہاں بھی ہمارے لوگ ہیں, ہم ان سے کہتے ہیں کہ بھائی دنیا بھر میں اللہ نے ہندوستان, پاکستان, بنگلہ دیش, یہ تو ایک ہی ملک تھا, 3 حصے کی انگریز نے. جو ہمارے لوگ وہاں رہ رہے ہیں وہ اللہ کے دین کے کام کی نیت کر کے ٹھہرے. دنیا مقدر کی اللہ دے گا انشاءاللہ. یہ تو ایمان ہے ہمارا, یہ مقدر کی ایمان ہے. تو وہ تو مقدر کی اللہ دے گا, لیکن نیت اگر ہم نہیں کریں گے دین کی, اللہ پاک بہت بڑی دولت دے گا, بہت بڑی دولت. یہ تو چھوڑ کے جانے والی, وہ ساتھ لے کے جانے والی, وہ ہے اچیومنٹ. وہ ہے اچیومنٹ. تو کتنے ملکوں میں جماعت سب سے پہلے زامبیا کی گئی. ہم انڈونیشیا میں وقت لگا کے آئے ہیں. 1968 کی بات ہے کہ ہم انڈونیشیا میں وقت لگا کے آئے, اور اسی وقت ہمارے محمد بھائی کی جماعت رشیا میں کام کر کے آئی تھی. جی اچھا, میں اس وقت ہماری جماعت انڈونیشیا میں کام کر کے آئی تھی. ان کی کارگزاری میں نے وہاں سنی. تو دنیا میں الحمدللہ جا کے کام کیا. تو کیا اب وہ وقت ختم ہو گیا؟ کیا وہ وقت ختم ہو گیا؟ اب تو اللہ کا شکر ہے, کام کرنے والے بھی بڑھ گئے الحمدللہ. اور اللہ نے راستے بھی دنیا بھر کے کھولے ہیں. ابھی میں بتا رہا تھا کہ ہم امریکہ میں تھے, نیو یارک میں اجتماع تھا, اور نیو یارک کا وہ زمانہ بھی ہمیں یاد ہے کہ ہفتہ بھر محنت کرتے تھے تو 5-7 آدمی جمع ہوتے تھے. جس سے ملتے وہ کہتے کہ ہم اتوار کو ملیں گے. جس سے جا کے بات کرو اس سے یہ کہتا تھا کہ اتوار کو ملیں گے. یہاں تک کہ وہ پوچھتے تھے کہ کیا جمعہ کی نماز اتوار کے دن پڑھ سکتے ہیں؟
हमको तो छुट्टी होती है इतवार को, तो क्या हम जुमा की नमाज इतवार को पढ़ सकते हैं? और आज अल्लाह का फजल है कि कितनी मस्जिदों में जुमा 2 मरतबा होता है, यानी मजमा इतना होता है कि मस्जिद भर जाती है, तो वो 2-2 मरतबा जुमा पढ़ते हैं। तो इज्तिमा माशाअल्लाह तकरीबन 7-8 हजार का मजमा न्यूयॉर्क में, और सारी खिदमतें करने वाले हमारे नौजवान, हमारे मुल्कों के नौजवान जो यहां से जो हमारे मुल्कों से पढ़ के गए हैं, इंजीनियर्स, कंप्यूटर इंजीनियर, सिविल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर। डिट्रॉइट सिटी में इज्तिमा था, कार सिटी है, दुनिया की सबसे पहली कार फोर्ड वहां डिट्रॉइट में बनी थी। तो हम सारी खिदमतें करने वाले हमारे नौजवान, खाना खिलाने वाले, पकाने वाले वो, खिलाने वाले वो, पार्किंग कराने वाले वो, ट्रैफिक सिक्योरिटी, फायर, दुनिया भर के कानून है वहां, हर कानून को पूरा करो, वो सब खिदमतें करने वाले हमारे नौजवान। देखो तो ऐसा लगता है कि किसी मस्जिद के मुअज्जिन होंगे या इमाम होंगे, और पूछो तो पता चलता है कि वो बड़े बड़े इंजीनियर हैं, यहां से उचक के ले जाते हैं, तालीम के जमाने से निगाह रखते हैं, और फिर कैंपस सिलेक्शन कहते हैं, यहां से उचक के ले जाते हैं, वहां ले आके उनकी ट्रेनिंग देते हैं और बड़ी बड़ी तनख्वाहें देते हैं। और वो नौजवान यहां देखो इज्तिमा में ऐसे लग रहे हैं जैसे कहीं के इमाम होंगे, कहीं के मुअज्जिन होंगे, और सारी खिदमतें कर रहे हैं। पूरा इज्तिमा संभाला हुआ है, खाना खिलाने में वो हैं, पार्किंग में वो हैं, फायर में, सिक्योरिटी में। तो मैं कहता था उनसे, वहां कि फिरौन के महल में मूसा पल रहे हैं, फिरौन के महल में, महल फिरौन का है, और ये जो नौजवान पल रहे हैं ये मूसा है। तो अल्लाह ने ये नेमत दी है, सारी दुनिया में अल्लाह ने दीन पहुंचाने का एक रास्ता दिया है हमें, दीन की मेहनत के पहुंचाने का एक अल्लाह ने रास्ता दिया है। तो भाइयों नियत करो, इंशाअल्लाह सारी दुनिया में जाना है। अल्लाह ने सहूलतें दी हैं, हजरत जुल्करनैन की मिसाल कुरान में दी है अल्लाह ने। उम्मत जो वाकयात कुरान ने बयान किए हैं वो क़यामत तक के लिए उम्मत के लिए सबक हैं, किस्सा किस्से के लिए नहीं है, किस्सा इबरत है। तो हजरत जुल्करनैन का अल्लाह ने जिक्र किया है सूरह कहफ में आखिरी रुकू में, वयसअलूनका अन ज़िल-क़रनैन, उनकी तारीफ की है कि उनको अल्लाह ने वसाइल दिए, मीन्स वसाइल, तो अल्लाह ने उनको वसाइल दिए, और वो उन वसाइल को लेकर हत्ता इज़ा जा मग़रिब अश-शम्स, वो हत्ता इज़ा जा मतला अश-शम्स, कि वो मगरिब के किनारे तक पहुंचे अल्लाह का पैगाम लेकर, और वो मशरिक़ के किनारे तक पहुंचे अल्लाह का पैगाम लेकर। अल्लाह ने तारीफ की है उनकी, कुरान में उनका किस्सा बयान किया है। तो उलमा कहते हैं किस्सा के लिए नहीं है, किस्सा इबरत के लिए है। तो अल्लाह का करम है, इस तबलीग की बरकत से अल्लाह ने मर्द तो मर्द ऐसी औरतें पैदा कर दी जो दुनिया के मशरिक़ मगरिब के किनारों में चली, जमातें लेकर मर्दों के साथ औरतें माए मास्तरात जमातें दुनिया के मशरिक़ मगरिब के किनारों में चली गई। अल्लाह बहुत कबूल फरमाए, सब नियत करें इंशाअल्लाह। 4 महीने लग गए हैं, इंशाअल्लाह दुनिया में जाना है, नहीं लगे हैं 4 महीने लगाकर फिर दुनिया में जाना है। और मकाम पर अल्लाह ने इतनी फिजा बनाई है, अल्लाह कबूल फरमाए कि इसको और बढ़ाना है कि हमारे नौजवान वो हमारी कमाई हैं, उनको हमें इस माहौल में लाना है। उनको भी, पढ़ने वालों को छुट्टियों में अल्लाह के रास्ते में निकालना है, औरतों को लेकर के भी अल्लाह के रास्ते में 3 दिन जाना, 10 दिन जाना, फिर चिल्ले जाना, फिर मुल्कों में जाना है इंशाअल्लाह।
کہ بھائی سب نیت کرتے ہیں انشاءاللہ. کیوں انشاءاللہ میں جان کیوں نہیں ہے؟ پکی نیت کرتے ہیں نا سب انشاءاللہ. 4 مہینے ملکوں میں جانے کے لیے کون تیار ہے؟ آئندہ دنوں میں، میں یہ نہیں کہتا آپ بھی نکل جاؤ چلے جاؤ. آئندہ دنوں میں 4 مہینے ملکوں میں جانے کے لیے کون تیار ہیں؟ ذرا کھڑے ہو جائیے. ملکوں میں جانے کے لیے 4 مہینے ملکوں میں جانے کے لیے، دنیا کے ملکوں میں جانے کے لیے 4 مہینے کون تیار ہیں؟ اور کھڑے ہو جائیے، اور کھڑے ہو جائیے، خود کھڑے ہو جائیے، کھڑا کرنا نہ پڑے. ہاں اگلے مہینوں میں جائیے، ہم کی نہیں کہتے بھائی ابھی چلے جاؤ. ترتیب بنائیے، جائیے ملکوں کے لیے جائیے. 4 مہینے ملکوں کے لیے. بھائی ایک حلقہ بنائیے. ادھر کدھر بنائیے؟ کل کہاں بنایا تھا؟ ادھر 4 مہینے والے، ادھر ملکوں میں جانا 4 مہینے. بھائی ہمارے ساتھی آ جائیں. نام مہینہ دے دو، آپ نام دے دو، مہینہ دے دو. پھر کہاں جانا ہے، کہاں جانا ہے وہ انشاءاللہ مشورے سے طے ہوگا. وہ تو مشورہ طے کرے گا کہاں جانا ہے. آپ اپنا نام دو، مہینہ بتاؤ کس مہینے میں جائیں گے 4 مہینے کے لیے. بھائی ایسا کریں نا، مہینہ وار حلقے بنا دو، پھر وہ لکھ لیں. مجمع بڑا ہے نا، وہاں مہینہ وار حلقے بنا دو، پھر وہ مہینہ وار لکھ لیں نام. ماشاءاللہ. ذرا ادھر جو بیٹھے ہیں ذرا آگے ادھر آ جائیں، وہ جگہ خالی کر دیں ان کے لیے، اور وہاں مہینہ وار بٹھا لیجیے. اچھا جن کے 4 مہینے اب تک نہیں لگے، وہ انشاءاللہ تیار ہیں 4 مہینے کے لیے، وہ ذرا کھڑے ہو جائیں. کسی بھی وقت 4 مہینے لگائیں گے انشاءاللہ. اچھا سالانہ کا جو وقت ہے، چاہے 4 مہینے ہو، چلہ ہو، ابھی نہیں لگا تو چلے کے لیے کون تیار ہے؟ وہ کھڑے ہو جائیں. بھائی چلے والے، چلے کے لیے کون تیار ہے؟ بھائی کھڑے ہوتے جائیں، کھڑے ہوتے جائیں. سبھی 4 مہینے کے ارادے کر رہے ہیں. چلے کے لیے کوئی تیاری نہیں. ماشاءاللہ. چلو بڑی بات ہے، اچھی بات ہے. مہینہ وار حلقے بنا کے وہاں نام لکھ لیں. کوئی نہیں تشکیل والے وہاں 2-4 ہیں. میرا کہنا تھا کہ مہینہ وار بیٹھ جائیں گے نا تو جلدی ہو جائے گا. آپ بھی چلے جاؤ نا وہاں، آپ بھی چلے جاؤ. نہیں آپ یہ چلے جائیں گے، مہینہ وار بٹھا لیجیے. ملکوں سے بھی ماشاءاللہ ہمارے بھائی آئے ہیں، 4 ملکوں سے، زامبیا، زمبابوے، ملاوی، موزمبیق، اور کیا نام ہے کانگو. اللہ قبول فرمائے. جی بھائی ماشاء اللہ. اور بھائی چلے کے لیے کون تیار ہے؟ بھائی چلے کے لیے تو کوئی اٹھا ہی نہیں ہے. سب 4 ہی مہینے کے لیے تیار ہیں. ہاں سب 4 مہینے کے لیے تیار. اللہ قبول فرمائے. جی کچھ کہنا ہے؟ ہاں اگلی مجلس انشاءاللہ 10 بجے. تو بھائی ابھی بھی کوئی ہیں 4 مہینے والے؟ ارے بھائی فہرست بن رہی ہے، اپنا نام شامل کر لو. ایک فہرست بن رہی ہے.